ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। रोज़ सड़कों ते बेरोजगार उतरते हैं, उन्होंने डांगा पैंदियां, वो नज़र नहीं आए कैप्टन साहब नूं। कैप्टन साहब नूं नज़र आए तो ये दो विधायकों के बच्चे। खबर लैने लुधियाना तो पंजाब सरकार वालों विधायकों के पुत्रां नूं नौकरियां देण नूं लैके विरोधी पार्टियां वालों इसका जम के विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत यूथ अकाली दल वालों बंटी रोमाणे की अगवाई विच लुधियाना विखे अपना रोष जाहिर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी कुर्सी नूं बचाउण लई विधायकों के पुत्रां नूं नौकरियां दित्तियां ने। प्रदर्शन तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने कहा कि घर घर रोजगार देण दे दावे करन वाली कैप्टन सरकार ने अपने नाराज विधायकों नूं मनाउण लई उन्हां दे पुत्रां नूं सरकारी नौकरियां दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी कुर्सी बचाउण खातिर ही यह नौकरियां दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा 2017 दी विधान सभा चोणां दे प्रचार दौरान पहला तां पिंडां विच जाके लोकां तों नौकरियां दे फार्म भरवाए गए सी कि जदों भी उन्हां दी सरकार आएगी तां ओह लोकां नूं नौकरियां देणगे। पर अज पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने विधायकों के परिवार ही ज्यादा लोड़वंद लगे ने जिन्हां नूं उन्हां ने नौकरियां दित्तियां ने। इस दौरान उन्होंने कई होर गंभीर दोष भी लगाए ने ते उन्हां नाल इस संबंधी होर की गलबात हुई है, आओ सुणदे हां। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही माड़े पद्धर की राजनीति, बहुत ही गिरी हुई राजनीति जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने की है ते जिहड़ा पंजाब के नौजवानों नाल कोझा मजाक ही नहीं, पंजाब के नौजवानों की पिठ दे विच छुरा मारिया है। मैं जिक्र कर रहा जिहड़ा कल पंजाब की कैबिनेट दे विच डिसीजन होया, पंजाब की अफसरशाही नूं, ब्यूरोक्रेसी नूं ओवर रूल करके 2 नौकरियां पंजाब की कैबिनेट ने कल दित्तियां। एक नौकरी पहला दे चुके सी, बेअंत सिंह के परिवार च रवनीत बिट्टू के छोटे भाई नूं डिप्टी लाया सी। कल 2 नौकरियां दित्तियां, फतेह जंग बाजवे के बेटे नूं इंस्पैक्टर लाया ते राकेश पांडे के बेटे नूं नैब तहसीलदार लाया। ओदी ग्राउंड की लिती है इन्होंने कि ये जिहड़े दोवें परिवार है, दोवें बच्चे है जिहड़े इन्हां दे ग्रैंडफादर्स की कुर्बानी है ते उस करके कंपैशनेट ग्राउंड्स के उत्ते इन्हां नूं जॉब दित्ती जाती है। तुसीं ये वेखो, दोवां दे बजुर्ग 1987 दे विच दोवां दी डैथ होई, किन्ना कारणा करके हुई उहदे ते मैं फिर आऊँगा, पर जदों डैथ हुई सी उदों तां जम्मे भी नहीं सी, 34 साल पहलां दी गल है। ते अज इन्हां नूं नौकरी दित्ती जा रही है कंपैशनेट ग्राउंड्स ते नहीं। ग्राउंड की है? ग्राउंड है मुख मंत्री की कुर्सी बचाउणी। हिंदुस्तान की इतिहास पहली बार होया होगा कि किसी सूबे का मुख मंत्री आपदे एमएलएज़ नूं रिश्वत दे के ते उस रिश्वत ते पंजाब की कैबिनेट ने मोहर लाई होवे ते आपदी कुर्सी का बचाव किया होवे। एक खुलेआम शरेआम इन द आई ऑफ द पब्लिक एक करप्शन का सौदा होया, ये देन लैन होया, ये सौदा होया कि मैं तुहानूं आ 2 नौकरियां दे दिना, तुसीं इस राम रौले च मेरा साथ दे दिओ। हुण उन्हां नूं तां नौकरी देती ते जिहड़े हज़ारां होर परिवारां च डैथ्स होईयां सी, चाहे वो मगरले 5 सालां 4.5 सालां 2000 तो उपर किसानी खुदकुशियां होईयां, पीड़ित परिवार जिहड़े है उन्हां दे बच्चे इन्हां नूं नज़र नहीं आए। 500 तो उपर जाना किसानी संघर्ष च दिल्ली बैठे किसानां दे दियां हो गईयां, उन्हां दे बच्चे इन्हां नूं नज़र नहीं आए। जिहड़े
ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟਡ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਔਨ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ FIR ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ 2014 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। The letter also made a damning reference to Bajwa's alleged terror links, quoting a national magazine. The letter went on to allege that Bajwa himself was in touch with terrorists during the dark period of Punjab. It alleged that Bajwa's father Satnam Singh, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? It added that Bajwa's father Satnam Singh, a former Congress minister, was not killed by terrorists but in an inter-gang rivalry of smugglers in 1987. ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 1995 ਦੀ ਹੈ, 2 ਅਗਸਤ 25 1995 ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਾਂਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। 33 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 46,608 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਭਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ।
फतेहजंग सिंह बाजवा ने। बहुत लोड़वंद परिवार सी ये। तुसी वेखो जिहड़ा जद्दी पुश्ती इन्हां दे पिंड 'च इन्हां दी जमीन है कीड़ी अफगाना 'च, वो इन्हां ने भरी है 30 किले उत्थे मेरे कोले जमीन है। 6 किले जमीन कादियां शहर 'च है, शहरी प्रॉपर्टी। 10 किले जमीन मोहाली 'च है, मोहाली दे नाल 5 करोड़ ओहदी वैल्यू इन्हां ने आपदे एफिडेविट 'च भरी है। 5 किले जमीन माजरियां पिंड 'च है, मोहाली दे नाल 5 करोड़ ओहदी वैल्यू भरी है। 600 गज दे विच कोठी है ग्रेटर कैलाश दिल्ली। दिल्ली 'च तां पैर धरन नूं जे किसी नूं थां मिल जे, वो लखां करोड़ां दा 600 गज पौश एरिया दिल्ली दा सब तो अमीर लोग रहिंदे है। 600 गज 'च उत्थे कोठी है जिहदी वैल्यू 30 करोड़ रुपया इन्हां ने भरी है। शोरूम है गुड़गांव मॉल 'च ते 3 कनाल दी कोठी 9 सैक्टर 154 नंबर चंडीगढ़ है जिहदी वैल्यू 40 करोड़ रुपये तो उत्ते है। ये लोड़वंद परिवार नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौकरी दित्ती है, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के। ये भी दसना इत्थे जरूरी है, इस परिवार का एक जी ऑलरेडी MLA है प्रताप सिंह, MP है प्रताप सिंह बाजवा, उन्हां दी वाइफ भी MLA रही। अज फतेहजंग सिंह बाजवा भी MLA है ते इस परिवार के एक मुंडे नूं अज नौकरी देती इन्हां ने। दूजे पासे राकेश पांडे का परिवार आ गया। तुसीं लुधियाने वाले बेहतर जानते हो, पांडे साहब के फादर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 6 वारी वो MLA रह गए ते अज मुंडे नूं नायब तहसीलदार लाता रजिस्ट्रियां करन ते, क्योंकि पता है एक गल मैथों लिखा के लै लो लगूगी लुधियाने ते तुहानूं उन्हां दा भी वेरवा मेरे नालों बेहतर पता है। करोड़ां रुपइयां दी संपत्ति उन्होंने आपदे इलैक्शन एफिडेविट च भरी है, वो भी मैं लैके आया। इत्थे पांडे साहब का भी मेरे कोले सीगा, आ पांडे साहब का राकेश पांडे जी का इलैक्शन एफिडेविट। इन्हां दी साउथ सिटी च भी एक कोठी है 10 तो 15 करोड़ की कहते वैल्यू है। आ केड़ा गार्डन है, रोज़ गार्डन कोले कोठी है लुधियाने का पौश एरिया, 10 तो 15 करोड़ ओहदी है। धागा फैक्ट्री वक्री, बीयर फैक्ट्री वक्री, होर अनेकां बैंक बैलेंस। ते उत्थे तां कैबिनेट दे विच तां इस गल दा भी रौला पिया सी कि ये जिहड़ा मुंडा इंस्पैक्टर लाया है 3 करोड़ रुपये की गड्डी ते चढ़दा हो, ते की ठाणे वो 3 करोड़ की गड्डी ते जाऊगा। इत्थों तक बलेटेंटली पंजाब के लोगों नाल धोखा करके पिठ च छुरा मार के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये 3 नौकरियां कांग्रसियां दे 3 परिवारां नूं दित्तियां। ये पंजाब के लोग जिन्हां तो फार्म भराए सी पंजाब के नौजवानों तो, मैं पंजाब के नौजवानों नूं अपील करदा शहरां च रहिंदिआं नूं ते पिंडां च रहिंदिआं नूं, ये कांग्रेस के MLA ते MP ते इन्हां दे वजीर मुख मंत्री ने तो बाहर निकलना नहीं। जदों पिंडां च आउंदे आ इन्हां दियां गड्डियां घेर लो तो इन्हां तो जवाब मंगो कि ये हज़ारां करोड़ां दे मालक हजे ढिड नहीं भरे, इन्हां दे न्याणे तुसीं नौकरी लाते ते की साडे बच्चों का जिन्हां तो फार्म भराए सी उन्हां दा कोई हक नहीं बनता। वो लोड़वंद नहीं कि जिहड़े उत्थे किसानी संघर्ष शहीद होए हैं, वो लोड़वंद नहीं जिहड़े किसानी खुदकुशी पीड़ित परिवार है, वो लोड़वंद नहीं। वो जो मनप्रीत सिंह बादल के घर के बाहर गए सी, खजाना मंत्री दे सानू नाल लेके गए सी बजट सैशन वेले भी साडे नाल चलो, उन्हां दे तां डांगां मारियां गईयां, पानी दियां पिछाड़ां मारियां गईयां। ते अज ये दोवें परिवारां नूं नौकरियां नाल, जिवें मैं पहलां कहा, ये ब्राइबरी है। असीं हर हीला वरतांगे, कोर्ट च भी जावांगे, क्योंकि ये शरेआम ब्राइबरी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों के सामने रिश्वत दे के 2 MLA खरीदे है ते विके भी बड़े सस्ते यार। एक इंस्पैक्टर ते विक गया, एक नायब तहसीलदार ते विक गया। वो शहर च रहिंदा सी, उहनूं पता सी कि नायब तहसीलदार किन्ने पैसे कमा लूगा, वो माझे वाला सी, उहनूं पता सी थाणेदार लग के किन्ने कमा लूगा। दोवें परिवार सस्ते विक के ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ी खरीदो फरोख्त की है, पंजाब के लोग कदे माफ़ नहीं करनगे जी। असी जावांगे जी। देखो ये तो कल ही होया ना, सब 2 कचहरियाँ, एक 3 कचहरियाँ, एक जिहड़ी अदालत है वो कचहरी है, एक लोगों की कचहरी है, तो सब तो उत्ते परमात्मा की कचहरी है। सब कुछ वेख रहा उत्ते वाला लोगों की कचहरी च लोगों को जागरूक किया। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिथे जाना पिया जावांगे, वधिया तो वधिया वकील करांगे।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं सत्त में भी देखी आ, मैं सत्त में देखी आ, भारत में देखी आ, तू एक छड़ा गया मैं पंजाबी नजारे बोलते थे बहुत मतलब जो सब कुछ उन्होंने बड़ा जोश भरते असं ऐ करते हैं जो हुकूमत आती है फिर नहीं करते थोड़ा बाकां का भरोसा नहीं। मुल्लापुरी साहब ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਚੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਆ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਟੂ ਵੇ ਡਾਇਲੌਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, 14 ਹਲਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਖੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਐਸਓਆਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਬਬਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਵਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਾ ਅੱਜ ਗੈਬ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗੈਬ ਆ। ਬਬਲੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਹਿਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂਥ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਯੂਥ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose,
ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।